Psalm 138 verse 8. यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है। तेरा करुणा सदा की है। तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। करे। हालेलुया। ಯೆಹೋವನೇ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವೆನು. ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವೆನು. ದೇವರುಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸುವೆನು. ದೇವರುಗಳ ಎದುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸತ್ಯತೆ ಇವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಿ. హల్లెలూయా. యెహోవా నా పక్షమున కార్యమును సఫలము చేయును. యెహోవా నా పక్షమున కార్యమును సఫలము చేయును. యెహోవా నీ కృప నిరంతరం ఉండును. యెహోవా నీ కార్యమును సఫలపరచును. యెహోవా నీ కృప నిరంతరం ఉండును. నీ చేతి కార్యములను విడిచిపెట్టకుము. నీ చేతి కార్యములను విడిచిపెట్టకుము. ఆమేన్. హల్లెలూయా. యెహోవా నీ కార్యములను సఫలపరచును అనే యొక్క వాక్యములు మనము చూస్తూ ఉన్నాము. కర్తర్ எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் என்று வசனத்திலே படிக்கிறோம். దేవుని పైన నిరీక్షణ ఉంచినటువంటి ఒక పరిశుద్ధుని యొక్క ఒప్పుకోలై ఉన్నది. கர்த்தர் மீது நம்பிக்கை வைத்திருந்த ஒரு பரிசுத்தவானுடைய அறிக்கையாய் இந்த வசனம் இருக்கிறது. దేవుడు నీ యొక్క కార్యమును సఫలపరచును గాక. கர்த்தருடைய எல்லா క్రియగளையும் அவர் వర్ధిக்க செய்வாராக. క్రైస్తవ జీవితంలో ఈ యొక్క కార్యాన్ని మనం అభ్యాసం చేసుకొనుట చాలా ముఖ్యముగా ఉన్నది. క్రిస్టియన్ జీవితంలో இந்த కార్యத்தை நாம் பழகிக்கொள்வது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாய் இருக்கிறது. సాధకముగా ఉన్నప్పుడు అన్ని మనకు అనుకూలముగా ఉన్నప్పుడు అన్ని మనం అనుకున్నట్లే జరిగినప్పుడు యెహోవా నా కార్యమును సఫలము చేసే అని చెప్పేది చాలా సులువైనటువంటి ఒక కార్యమే. பாருங்கள், நமக்கு எல்லாமே அனுகூலமாய் இருக்கும் பொழுது காலங்கள் சமயங்கள் எல்லாமே நமக்கு ஏற்றதாய் வரும்போது கர்த்தருக்கு எல்லாவற்றையும் செய்து முடிப்பார் என்று சொல்வது அது சுலபமாய் காணப்படும். అది ఒక పెద్ద కార్యము కాదు. அது ஒரு பெரிய காரியம் இல்லை. మనకు అన్ని కూడా విరోధముగా లేచినప్పుడు நமக்கு எல்லாமே விரோதமாய் எழும்பி வரும். మనం ఏమని ఒప్పుకోలు చేయాలి? நாம் என்ன அறிக்கை செய்ய యెహోవా నా வேண்டும்? కార్యమును సఫలము చేయనని ఒప్పుకోలు చేయాలి. கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் మనం என்று ఇక్కడ அறிக்கை చూసినటువంటి செய்ய வேண்டும். కార్యములన్నీ కూడా మన యొక్క ఆకాంక్షలు, మన యొక్క అభిలాషలు, మన కలలు, మన దర్శనాలు మనం ఏమంతా అనుకుంటామో అవన్నిటికి విరోధముగా అవన్నిటికి మారుగా మనకి జరిగినప్పుడు பாருங்கள், நாம் எதையெல்லாம் நினைக்கிறோமோ நம் கண்ட தரிசனங்களுக்கு சொப்பனங்களுக்கு எல்லாம் விரோதமாய் மாறாக எல்லாமே நடக்கும். అప్పుడు కూడా మనం దేవుని పైన నిరీక్షణ ఉంచిన దేవుడు సమస్తమును నా కొరకు మేలు కొరకు చేసిన కార్యముని సఫలము చేయనని మనం ఒప్పుకోలు చేసినటువంటి ప్రజలమై ఉండాలి. அப்பொழுது கூட நாம் கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் என்று அறிக்கை செய்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். మనకన్నీ కూడా ప్రతికూలముగా మనకు జరిగినప్పుడు நமக்கு எல்லாமே அனனுகூலமாய் நடக்கும்போது మనం ఏదనుకుంటామో దానికి అన్ని ప్రతికూలముగా మనకు జరిగినప్పుడు కూడా நாம் எதெல்லாம் நினைக்கிறோமோ அதுக்கு எல்லாமே விரோதமாய் நடக்கும். ఆయనను నాకు చెప్పిన దేవుడు నమ్మకస్తుడు, ప్రతి నా కార్యమును ఆయన సఫలము చేయనని ఒప్పుకొని మనము చేయాలి. ஆனாலும் எனக்கு சொன்ன தேவன் உண்மையுள்ளவர், அவர் சொன்னதை செய்வார் என்று அவர் மீது நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். ఆరోగ్యము క్షీణించి உன்னுடைய சரீரத்திலே ஆரோக்கியம் நிலைமை கெட்டு అనారోగ్యంతో బాధపడినటువంటి పరిస్థితుల్లో நீ வியாதிப்பட்டு அவ்விதமாய் இருக்கும் பொழுது నువ్వు బలహీనతతో బాధపడినటువంటి సందర్భాల్లో நீ பலவீனங்களோடு கஷ்டப்படும் నా కొరకు నా యొక్క దేవుడు సమస్తమును మేలు కొరకు చేసి నాకు మంచి ఆరోగ్యము కలుగ చేసినని నువ్వు కలుగ చేయనని నువ్వు ఒప్పుకోలు చేయాలి. கர்த்தர் எனக்கு எல்லாமே நன்மைக்கு ஏதுவாக தான் செய்து என்னுடைய ஆரோக்கியத்தை சுகமாக வைப்பார் என்று அறிக்கை பண்ண வேண்டும். నువ్వు కట్టినటువంటి ఇంటికి విరోధముగా అనేక శోధనలు రేగినను. நீ கட்டுகிற வீட்டுக்கு விரோதமாய் பலவிதமான சோதனைகள் எழும்பின. ఇల్లు కట్టుటకు అనేక ఆటంకాలు నీకు సైతాను కలిగించినను. நீ கட்டுகிற வீட்டுக்கு சாத்தான்கள் பல தடைகளை கொண்டு అనేక வந்தார்கள். అవసరతలకు నీకు లేకపోయినను. உனக்கு अनेक தேவைகளுக்கு இல்லாமல் போனார். ఆరంభించినటువంటి నా యొక్క ఇంటిని కట్టి ముగించేదానికి నా దేవుడు సమర్థగా నేను ఒప్పుకోలు చేయాలి. இந்த வீட்டை துவக்கின தேவன் என்னோடு இருப்பார், அவர் செய்து முடிப்பார் என்ற அறிக்கை பண்ண నీ యొక్క வேண்டும். విద్యాభ్యాసమైనది, నీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ అయినది సగములో నీకు ఆగిపోయినను. உன்னுடைய படிப்பானது அது பாதியிலே கைவிடப்பட்டு இருந்தாலும் లేదా ఆ యొక్క చదువుకి కావాల్సినటువంటి యొక్క డబ్బు నీకు లేకపోయినను. ஒருவேளை உன்னுடைய படிப்புக்கு ஏற்றதான அது பணம் இல்லாமல் போனாலும் లేదా నీకు ఆ యొక్క చదువుకు కావాల్సినటువంటి యొక్క సీట్ దొరకకపోయినను. உன்னுடைய படிப்புக்கு ஏற்றதான அந்த காலேஜ்ல சீட் அது கிடைக்காமல் నీ போனாலும் యొక్క బిజినెస్ లాస్ అయిపోయినను. உன்னுடைய பிசினஸ் அது నువ్వు దేవునికి ఏమని ఒప్పుకోలు చేయాలి? நீ என்ன அறிக்கை பண்ண నా வேண்டும்? యొక్క దేవుడు నా యందు ఆరంభించినటువంటి యొక్క విద్యని సంపూర్తి చేసేదానికి ఆయన సమర్థుడని నువ్వు నా దేవుడు నా కార్యమును సఫలము చేయనని నువ్వు ఒప్పుకోలు చేయాలి. என்னுடைய
தேவன் எனக்குள் தொடங்கிய நற்கிரியை அவர் செய்து முடிப்பார், எனக்காக அவர் செய்து முடிப்பார் என்று அறிக்கை பண்ண வேண்டும். ఈ భూమి మీద అయ్యో నేను ఏ దానికి పనికి రాకుండా ఉన్నానే, இந்த பூமியின் மீது நாம் எதற்குமே உதவாமல் నా இருக்கிறேன். వల్ల ఏమి ప్రయోజనము, நாளை எனக்கு வந்து பிரயோஜனம் నేను இல்லை. అనుకున్నది ఏది సాధించలేక ఉన్నానే, நான் நினைக்கிறது எதையும் சாதிக்க முடியாமல் இருக்கிறேன். నేను ఏది చేసినా అన్ని విఫలమైపోతూ ఉన్నదే, நான் எது செய்தாலும் எல்லாமே ఏది చేసినా కాకపోయినను కూడా நான் எது செய்தாலும் அது విశ్వాసముతో మరలా అదే ఒప్పుకోలు చేయాలి. மீண்டும் அதே ஒரு அறிக்கையை நீ பண்ண வேண்டும். ఏమని ఒప్పుకోలు చేయాలి? என்ன அறிக்கை பண்ண నా வேண்டும்? దేవుడు నా కొరకు సమస్తమును నా కార్యమును సఫలము చేయనని నువ్వు ఒప్పుకోలు చేయాలి. என்னுடைய தேவன் எனக்காக சகலத்தையும் செய்து முடிப்பார் என்று அறிக்கை பண்ண வேண்டும். మన యొక్క పరిశుద్ధ జీవితాన్ని చేసేదానికి మనకు చాలా కష్టకరముగా ఉన్నను. நம்முடைய பரிசுத்த ஜீவித்தை செய்வதற்கு நம்ம கடினமாக నన్ను இருந்தாலும் పరిశుద్ధత కొరకు పిలిచిన దేవుడు నమ్మకస్తుడు. நம்மை பரிசுத்தத்துக்கு என்று அழைத்த தேவன் నా உண்மை దేవుడు నా உள்ளவர். యొక్క జీవితంలో ఆల్ఫా ఒమేగావై ఉన్నారు. நம்முடைய தேவன் நம்முடைய ஜீவிதத்திலே அல்பாவும் ஒமேகாவும் ఆయనే இருக்கிறார். ఆరంభము దాన్ని అంతము చేయువారు ఆయనే. அவரை துவக்கவும் முடிவுமாய் இருக்கிறார். నేను ఆయన బిడ్డనై ఉన్నందున நான் அவருடைய பிள்ளையாய் నా இருக்கிறது దేవుడు తన కృప చేత నన్ను పరిశుద్ధపరిచి ఆ దినము కొరకు ఆయన సిద్ధపరిచేదానికి నమ్మకస్తుడు. నా యందు ఆరంభించినటువంటి యొక్క కార్యాన్ని ఆయన సఫలము చేయనని ఒప్పుకోలు చేయాలి. அவர் தம்முடைய கிருபையாலே என்னை பரிசுத்தப்படுத்துவார், எனக்குள் தொடங்கின காரியத்தை அவர் செய்து முடிப்பார் என்று அறிக்கை பண்ண வேண்டும். మన యొక్క దేవుడు మన జీవితంలో చేసినటువంటి వాగ్దానములన్నిటికీ విరోధముగా సైతాను ఇదంతా కూడా ఏమీ నెరవేరదు, ఇవన్నీ జరగదు, నీ జీవితంలో అన్ని తారుమారే అని అది మన జీవితాన్ని తారుమారు చేసినప్పటికీ కూడా ஆனால் தேவன் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் செய்த எல்லா வாக்குத்தத்தங்களை கூட சாத்தானவன் சொல்லும்போது இவை எல்லாம் நிறைவேறாது, எல்லாமே தாறுமாறாய் போகும் என்று அவன் நம்மை அதிரைப்படுத்தும் போது నా జీవితంలో నేను అనేక కార్యాల్ని ఆశించితినే, என் ஜீவிதத்திலே பல காரியங்களை விரும்பினேன், అనేక కార్యాలు చేయాలని నేను అనేక ప్రయత్నాలు చేసితినే, அநேக காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்ற முயற்சி எடுத்தேனே, ఆ కార్యాలు జరగాలని నేను ఎంతగానో ప్రార్థన చేసి ఉన్నానే. அந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று எவ்வளவு முயற்சி అయితే செய்தேன். నా జీవితంలో ఒక్కటి కూడా నెరవేరకుండా ఉన్నదే, ஆனால் ஜீவிதத்திலே ஒன்றுக்கும் நிறைவாமல் இருக்கிறது. ఏది సమస్య కూడా తీరకుండా అది అవ్విధముగానే కొండవలే పెరుగుతూనే ఉన్నది అని నువ్వు తలంచుతూ ఉండవచ్చు. எந்த பிரச்சனையும் தீராமல் அப்படியே மலை போல் இருக்கிறது என்று நினைத்துக் నీ கொண்டிருக்கலாம். జీవితం చూస్తే అవ్విధముగానే ఒకవేళ ఉండి ఉండవచ్చు. உன் ஜீவன் கூட அப்படியே இருக்கலாம். అయినను నీ యొక్క ఒప్పుకోలేమై ఉండాలి. நம்முடைய அறிக்கை எப்படி నా இருக்கிறது? దేవుడు సమస్తమును నా కొరకు సఫలము చేయును. என்னுடைய தேவன் எனக்காக சகலத்தையும் செய்து ప్రతి முடிப்பார். సందర్భములో ప్రతి క్షణములో ప్రతి ఆ కార్యములో మన యొక్క ఒప్పుకోలు ఇదై ఉండాలి. நம்முடைய எல்லா நேரத்திலும் நம்மள வேலையில நம்முடைய அறிக்கை இப்படித்தான் இருக்க అనుకూల வேண்டும். ప్రతికూల సమయములను ఆశీర్వాదము లేదా నష్టములను కష్టములను సుఖములను సంతోషములను దుఃఖములను ప్రతి కార్యములను అనుకున్నది అన్ని మారుగా జరిగినటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ మన యొక్క ఒప్పుకోలు ఏమై ఉండాలి? பாருங்கள், நம்முடைய நிலைமைகள் நமக்கு எல்லாமே சாதகமாக இருந்தாலும் சாதகமாக இல்லாவிட்டாலும் நமக்கு சந்தோஷமா இருந்தாலும் துக்கமா இருந்தாலும் லாபமா இருந்தாலும் நஷ்டமா இருந்தாலும் நம்முடைய அறிக்கை என்னவா இருக்க வேண்டும்? నా దేవుడు నా కొరకు సమస్తమును సఫలము చేయును. என்னுடைய தேவன் எனக்காக ఆయన யாவையும் నా செய்து జీవితంలో முடிப்பார். అల్ఫా ఒమేగావై ఉన్నారు. என்னுடைய ஜீவிதத்தில் அவர் அல்பாவும் ஒமேகாவும் దేవుడు మన இருக்கிறார். కొరకు చేయాలన్న కార్యాన్ని ఆయన చేయకుండా సగములో ఆపివేసినటువంటి దేవుడు நம்முடைய కాదు. ஜீவிதத்தில் அவர் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை பாதையிலே விட்டு விடுகிற தேவன் அல்ல. మన యొక్క బాధ్యతను తల్లిదండ్రులు తమ యొక్క పిల్లల యొక్క బాధ్యతను ఏ విధముగా తామే వహించెదరు. பாருங்கள், அந்த பெற்றவர்கள் பிள்ளைகளுடைய காரியத்தை எப்படி அவர்களை பொறுப்பெடுத்து செய்வார்களோ మన పిల్లల్ని మనము కని మనము ఈ పిల్లల్ని చూసుకోండి అని మనము ఆ యొక్క బాధ్యతని పక్కింటికో అక్కింటికో లేదా ఎవరికో దారిలో పోయే వాళ్ళకి అప్పగిస్తామా? அவர்கள் நம் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்து அவர்களை வளர்க்கும் போது அப்படி அவர்களை மற்றவர்களை ஒப்பு கொடுத்து விட்டு போய் விடுவோமா? వాళ్ళ తినే విషయం నుండి వాళ్ళ చదివే విషయం నుండి చదువుకునే స్కూల్ విషయముల నుండి వాళ్ళు వేసుకునే వస్త్రము నుండి వాళ్ళు నడిచే విధానము నుండి అన్నిటినీ తల్లిదండ్రులు ఏ విధముగా బాధ్యత వహించదరు. அவர்கள் பிள்ளையை பெற்றெடுத்து முதற்கொண்டு அவர்கள் சாப்பிடுற விஷயம், அவர்கள் உடுக்கிற விஷயம், அவர்கள் படிக்கிற விஷயம், அவர்கள் இருக்கிற விஷயம், உறங்குற விஷயம் எல்லாவற்றையும் பொறுப்பெடுத்து எப்படி கவனித்துக் మన கொள்கிறோம் యొక్క அல்லவா? తండ్రి మన యొక్క దేవుడు మన ప్రతి విషయముని ఆయన ఎవరికో మన యొక్క బాధ్యతను అప్పగించలే, మన బాధ్యతని ఆయనే వహించి నిర్వహించే దేవుడు మన యొక్క దేవుడు. நம்முடைய பரம தகப்பன் நம்முடைய தேவன், அவர் நம்முடைய காரியங்களை அவரே பொறுப்பெடுத்து நடத்தி அவர் மற்றவர் கையிலே ஒப்பு கொடுக்காமல் నా அவரை బిడ్డ நம்மை భయపడవద్దు, நடத்துகிறார். నేను నీకున్నానని చెప్పినటువంటి దేవుని యొక్క స్వరమును మనం స్పష్టంగా వినుటకు మన యొక్క చెవుల్ని తెరిచి ఆయన యొక్క స్వరమును మనం వినాలి. என் பிள்ளையை நான் இருக்க நீ பயப்படாதே என்று அந்த வார்த்தையை கேட்கும்படிக்கு நம்முடைய காதுகளை நாம் திறந்து வைக்க అనేక வேண்டும். సందర్భాల్లో భయములు భీతులు అధైర్యాలు పుట్టించే స్వరము మన చుట్టూరు మనకు వినిపిస్తూ ఉంటుంది. அநேக சந்தர்ப்பங்களிலே நமக்கு பயங்களும் திகிலையும் நம்மை கலக்கமடைகிறது, அந்த சத்தம் தான் நம்ம கேட்டுக்கொண்டே ఏమైపోవునో இருக்கும். ఏదైపోవునో అది జరిగిపోతుంది ఇది జరిగిపోతుంది ఇట్లయిపోతుంది అట్లయిపోతుంది అని భయపెట్టేటటువంటి అనేక స్వరములు
ఉండవచ్చు. ஐயோ உனக்கு அது நேரிடும் இது நேரிடும் உனக்கு இப்படி ஆகிவிடும் அப்படி ஆகிவிடும் என்று நம்மை திகிலடை செய்கிறதுன்னா அந்த சாத்தானுடைய சத்தம் தான் நம்மை கேட்டுக்கொண்டே ఆ இருக்கும். స్వరములకి మన యొక్క చెవిని తెరిచి ఇవ్వకూడదు. அப்படிப்பட்ட சத்தத்துக்கு நம்முடைய செவிகளை திறந்து வைக்க భయపడవద్దు, నీకు నేను తోడై ఉన్నాను, నిన్ను నేను నడిపిస్తాను, నేను నిన్ను పేరు పెట్టి పిలిచినటువంటి నువ్వు నా బిడ్డ అని దేవుని యొక్క స్వరమును మనం వినాలి. பயப்படாதே, நான் உன்னை பேர் வைத்து அழைத்திருக்கேன், நான் உன்னை நடத்துவேன் என்று சொல்லுகிற கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும். ఒకసారి అబ్రహాము ఈసాకు ప్రయాణించిరి. ஒரு முறை இந்த ஆபிரகாமும் ஈசாக்கும் பிரயாணம் செய்தார்கள். ఆ యొక్క ప్రయాణం యొక్క ఉద్దేశం ఏమనగా, அந்த பிரயாணத்தின் உத்தேசம் என்னவென்றால், ఆ యొక్క ప్రయాణం యొక్క ఉద్దేశము సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవునికి మాత్రమే తెలిసి ఉండే. அந்த பிரயாணத்தின் ஒரு நோக்கம் என்னவென்றால் அது தேவனுடைய உன்னதமான தேவனுக்கு மாத்திரமே தெரிந்திருந்தது. అది అబ్రహాముకి దేవుడు తెలియపరిచి ఉండే. அந்த நோக்கத்தை ஆபிரகாமுக்கு தேவன் தெரியப்படுத்தினார். అబ్రహాముతో కూడా ప్రయాణించినటువంటి ఈసాకుకు అది ఏమీ కూడా తెలియలేదు. ஆபிரகாமோடு பிரயாணம் செய்த ஈசாக்குக்கு அதை குறித்து ஒன்றும் தெரியாது. కపటము లేనటువంటి ఆ యొక్క ఈసాకు తండ్రితో ఏమంటూ ఉన్నాడు, கலகமில்லாமல் கபடமில்லாமல் இருக்குதோ அந்த ஈசாக்கு தகப்பனிடத்தில் என்ன கேட்கிறார்? ఆ యొక్క అబ్రహాము తన యొక్క ఒక్కగాని ఒక కుమారుడైనటువంటి ఈసాకుని బలి ఇచ్చేదానికి మొరియా కొండకు తీసుకొని పోయినప్పుడు, ஆபிரகாம் தன் ஒரே பேரான குமாரனை ஈசாக்கை பலி கொடுக்கும்படிக்கு மோரியா மலைக்கு போய் ఆ கொண்டிருக்கிறார். బలి తానే అని తెలియనటువంటి ఆ యొక్క ఈసాకు அந்த பலி தான் என்று அதை அறியாமல் இருந்த ஈசாக்கு తండ్రితో అడుగుతూ ఉన్నాడు, தகப்பனிடத்தில் கேட்கிறார், నాయనా నిప్పు ఉన్నది, కట్టెలు ఉన్నది, అయితే బలి ఎక్కడా అని తండ్రి దగ్గర అడిగే. தகப்பனே இங்கே கட்டைகள் இருக்கிறது, நெருப்பும் இருக்கிறது, பலி எங்கே ఆ என்று వార్త கேட்கிறார். విన్నటువంటి అబ్రహాము యొక్క హృదయము ఏ విధంగా ఉండని ఒక్కసారి ఊహించండి. பாருங்கள், அந்த வார்த்தை கேட்டதுன்னா ஆபிரகாமுக்கு எப்படி ఆయన இருந்திருக்கும் என்று కృంగి யோசித்து కృషించి, பாருங்கள். ఆ వార్త విన్న వెంటనే కృంగి కృషించిపోయే, அந்த వార్த்தை கேட்டவுடனே ఆబ్రహాం அப்படியே నా உடைந்து బిడ్డ போனார். ఆ బలి వేరే ఎవరో కాదు, నువ్వే ఆ బలి అని చెప్పలేకపోయే. என் மகனே, அந்த பலி வேற யாரும் இல்லை, நீ தான் அந்த பலி என்று அவர் சொல்ல முடியாமல் போனார். కావున విశ్వాసంతో అబ్రహాము ఏమంటూ ఉన్నాడు, ஆகையால் தான் விசுவாசத்தோடு ஆபிரகாம் என்ன నాయనా செய்கிறார்? నిప్పున్నది, అయి కట్టెలున్నది, బలి ఎక్కడా అని అడిగినప్పుడు ఆ బలి నువ్వే అని చెప్పలేక, నా తండ్రి నాయనా నా కుమారుడా ఈసాకు అది యెహోవా చూచుకొనును అనేటువంటి విశ్వాసం యొక్క ఒప్పుకోలు అబ్రహాము చేసే. ஈசாக்கு கேட்கிறார், தகப்பனே இங்கே கட்டைகள் இருக்கிறது, நெருப்பம் இருக்கிறது, பலி எங்கே என்று கேட்கும்போது ஆபிரகாம் சொல்லுகிறார், என் குமாரனே அதை கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார் என்று చదవండి, சொல்லியிருக்கிறார். ఆదికాండం 22వ అధ్యాయం 8వ వాక్యం చదవండి. ஆதியாகமம் 22వ அதிகாரம் 8వ వచనపడి జెనసిస్ చాప్టర్ 22 verse 8. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಮಗನೇ ಮಗನೇ, ಹೋಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕುರಿಯನ್ನು ದೇವರೇ ಒದಗಿಸುವನು. ಹೋಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕುರಿಯನ್ನು ದೇವರೇ ಒದಗಿಸುವನು. అబ్రహాము ఆ. నా కుమారుడా, నా కుమారుడా, దేవుడే దహన బలికి గొర్రె పిల్లను చూచుకొనునని దహన చెప్పెను. బలికి గొర్రె పిల్లను దేవుడే చూచుకొనునని చెప్పే. నా కుమారుడా, ఆ దహన బలికి కావలసినటువంటి యొక్క గొర్రె పిల్లని దేవుడే చూచుకొనునన్నటువంటి ఆ యొక్క విశ్వాసం యొక్క వార్త ఈసాకుతో అబ్రహాము చెప్పే. என் மகனே, தேவன் தமக்கு தகன பலிக்கான ஆட்டுக்குட்டை கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார் என்று அப்படியே அந்த ஆபிரகாம் ஈசாக்குக்கு சொல்லி இருக்கிறார். మనము అన్ని సందర్భాల్లో మన పిల్లలతోనైనా, మన స్నేహితులతోనైనా, మన ఉద్యోగ స్థలంలోనైనా, మన ఇంట్లోనైనా అన్ని కార్యాలు మనకు మారుగా వచ్చినప్పుడు అది దేవుడే చూసుకున్నటువంటి ఆ యొక్క విశ్వాసం మనం కలిగి ఉన్నామా? பாருங்கள், நமக்கு இந்த நம்முடைய வீட்டிலும் சரி, அக்கபக்கத்திலும் சரி, நம்முடைய வேலையிடத்திலும் சரி, நம்ம வெளியே போகும்போது சரி, நமக்கு எல்லாமே விரோதமாய் வரும்பொழுது எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார் என்ற விசுவாசத்தை కొన్ని நாம் இருக்கிறோமா? సందర్భాల్లో మనం ఎంతగానో ఉపవాసం ఉండి, நாம் சில நேரங்களில் எவ்வளவு தான் మనం உபவாசம் ఎంతగానో இருக்கிறோம். దేవుని అడిగి ప్రార్థించినను మన యొక్క కార్యాలు సాధించలేక, మన కార్యాలు పొందలేకపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా நாம் எவ்வளவு ஜெபித்தாலும் கூட நம்முடைய காரியங்கள் நிறைவேறாமல் போன நேரத்திலும் கூட మనము అవిశ్వాసము చెందరాదు. நாம் அவிசுவாசப்படக்கூடாது. దేవుడు అన్ని మనం అడిగిన వెంటనే ఒకేసారి మనకిస్తే మన జీవితం కూడా అది గట్టిగా నిలబడేదానికి, స్థిరంగా ఉండేదానికి కాదు. பாருங்கள், நாம் கேட்டவுடனே தேவன் கொடுத்து விட்டால் அது நிலையா இருக்காது. మనం విశ్వాస జీవితాన్ని కట్టి లేపినప్పుడు நாம் விசுவாச ஜீவத்தை கட்டி எழுப்பும் మన కార్యాలన్నీ దేవుడే చూచుకొనును. நம்முடைய எல்லா காரியத்தையும் கர்த்தரே ఇప్పుడు பார்த்துக்கொள்வார். కొండ పైనకి, మొరియా కొండ మీదకి అబ్రహాము ఈసాకు ఎక్కుతూ ఉన్నారు. இப்பொழுது அந்த மோரியா மலைக்கு ஆபிரகாமும் ஈசாக்கும் நடந்து போகிறார்கள். ఆ యొక్క సందర్భములో కట్టెల్ని పేర్చిరి. அந்த நேரத்திலே இப்பொழுது தகன பலிக்கு கட்டைகளை அடக்கினார்கள். చిన్న బిడ్డ అయినటువంటి ఈసాకు కూడా ఒక్కొక్క కట్టె మోసుకొని వచ్చి ఆ యొక్క బలికి ఆ కట్టెల్ని పేరుస్తూ ఉన్నాడు. அந்த சிறு பிள்ளையானாகிய ஈசாக்கு கூட அந்த பலிக்கென்று கட்டைகளை பொறுக்கி అయితే கொண்டு తానే அனுப்புகிறார். ఆ దహన బలిపీఠం మీద దహించుకొని పోయినటువంటి బలి అని ఈసాకుకు తెలియదు. ஆனால் நான் தான் அந்த பலி, நான் தான் இப்போது எரிக்கப்பட போகிறேன் என்று ஈசாக்குக்கு தெரியாது. ఆ కట్టెల్ని ఎత్తుకొని వచ్చి ఆ యొక్క పేర్చేటప్పుడు ఆ తండ్రి, ఆ యొక్క వయసు అయినటువంటి తండ్రి లేక పుట్టినటువంటి ఆ యొక్క కుమారుణ్ణే బలిచ్చేది అన్నప్పుడు ఆ తండ్రికి ఎంత బాధ కలిగి ఉండొచ్చు ఒకసారి ఆలోచించండి.
ఆలోచించదము కాక. பாருங்கள், அந்த வயதான காலத்திலே தேவன் கொடுத்த ஒரே ஒரு குமாரனை இப்போது பலி கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் எண்ணம் வரும்பொழுது அந்த தகப்பனுடைய இருதயம் எப்படி இருந்திருக்கும் ஒரு முறை யோசித்து பாருங்கள். అన్ని పేర్చిన తర్వాత அந்த கட்டைகளை அடுக்கின பிறகு బిడ్డ నువ్వే ఆ బలి అనే ఆ యొక్క బలిపీఠం మీద తన యొక్క కుమారుని తీసుకొని పోయి పండేసినప్పుడు என் குமாரனே அந்த பலி நீதான் என்று அந்த குமாரனை கொண்டு போய் அந்த பலிபீடத்தின் மேலே கிடத்தும் போது ఆ బిడ్డ నిజముగానే ఆ తండ్రికి ఎంతగా లోబడే అంటే அந்த குமாரனவன் தன்னுடைய தகப்பனுக்கு எப்படி கீழ்ப்படிந்தான் என்று சொன்னால் మనకు బలి చెల్లించి సంతోషంతో ఇంటికి పోతామని కలలు కన్నటువంటి ఆ యొక్క బిడ్డ యొక్క కలలన్నీ నిరాశ కలిగిపోయే. ஐயோ, நானும் என் தகப்பனும் நல்ல சந்தோஷமாய் பலி கொடுத்து விட்டு சந்தோஷமாய் திரும்பி போவோம் என்ற ஒரு வீட்டுக்கோ கனவு தாய் கொண்டது. எடுத்துக்கோ திரும்பி போவோம் என்று சந்தோஷமா இருந்த அந்த பிள்ளையுடைய எல்லா ஆசைகளும் கனவுகளும் எல்லாமே தண்ணீர்ல கலந்தமா போல ஆகிவிட்டது. மகனே, நீதான் அந்த பலி என்று சொல்லி அந்த பலிபீடத்தின் மேல படுக்க வைக்கும் போது ఆ బలిపీఠం మీద పడుకోబెట్టినప్పుడు அந்த குமாரனை அந்த பலிபீடத்தின் மேலே அவனை கிடத்தி வைக்கும் போது ఆ బిడ్డ నిజముగా 100కి 100 పాళ్ళు ఆ యొక్క తండ్రికి లోబడే அவன் 100க்கு 100 அத்தனையாக தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிறான். ఎన్నోసార్లు చెప్పిండాను, எத்தனை முறை சொல்லி இருக்கிறேன். చిట్టిని కానీ మొరియా కొండకు తీసుకొని పోయి నేను బలిచ్చేదానికి తోడుకొని పోయింటే ముసిలిదన నీకేం వచ్చింది రోగము, యా దేవుడు చెప్పే నువ్వే సావి కొండ మీద తిరిగి పరిగెత్తి వస్తే నాకు ఆ కొండని ఇంకా పరిగెత్తే నాకు శక్తి ఉంటుందా, పట్టుకునే శక్తి ఉంటుందా? లేదా మన పిల్లల్ని ఎవరైనా బలిస్తామంటే వాళ్ళంతా వద్దు. ఆ రాజకిషోర్ తమ్ముడిని ఎత్తుకొని పోతే వాళ్ళే మనల్ని నెట్టి వీళ్ళకి ఉచ్చి పట్టేసింది, పిచ్చి పట్టేసింది, మమ్మల్ని ఎందుకు బలిచ్చేదని మనల్ని నెట్టి వస్తే వాళ్ళనే మనం పట్టలేము, ఇంక ఇట్లా పిల్లల్ని పట్టేకైతుందా? హల్లెలూయా. ఈసాకు వయసైన ముసిలి ప్రాయంలో పుట్టినటువంటి అబ్రహాం ముసిలి ప్రాయంలో పుట్టినటువంటి బిడ్డ ఈసాకు. అబ్రహాము నా కొండ మీద నెట్టి పరిగెత్తి దిగొచ్చి, అమ్మా ఈ ముసలోడు నన్ను తీసుకొని పోయి బలిస్తాడంటే వాళ్ళ అమ్మే ముసలోడు నొక్కే ఎట్టేసి పండేసిండు. హల్లెలూయా. నా బిడ్డను ఎత్తుకొని పోయి నువ్వు బలిస్తావా? నీకేం వచ్చింది ముసలోడా? పోయే కాలము దేవుడు చెప్పిన దయ్యం చెప్పిన ఇచ్చిన దేవుడు పోయి చెప్తాడా నిన్ను? అయితే ఆ బిడ్డ 100కి 100 పాళ్ళు లోబడినటువంటి బిడ్డగా ఉన్నాడు. பாருங்கள், அந்த குமாரன் ஈசாக்கானவன் தகப்பனுக்கு எவ்வளவாய் 100க்கு 100 அத்தனையாய் கீழ்ப்படிந்தவனாய் இருக்கிறான். నాయనా నేనేనా బలి? ஐயோ தகப்பனே, நான் தான் அந்த பலியா? సరే నాయనా. సరే బలి తగపనే. అర్పించేటప్పుడు ఒక బైబిల్లో మాస్టర్ బైబిల్లో ఉందట, బలి అర్పించేటప్పుడు ఆ నొప్పికి నేను చేతుల కాళ్ళు తనకలాడి నా దేవుని నేను నా దేవుని యొక్క బలిని నేను అపవిత్రపరుస్తానేమో, నా చేతుల కాళ్ళు కట్టేయి నాయనా. నన్ను నరికేటప్పుడు విలువిలాని తనకలాడేటప్పుడు ఆ బలిని నేను తన్నకూడదు, నా చేతుల కాళ్ళు గట్టిగా కట్టు అన్నప్పుడు ఆ తండ్రి యొక్క మనసు ఏ విధముగా ఉండాలి. హల్లెలూయా. అన్ని అయ్యి కత్తి ఎత్తి ఆ యొక్క బిడ్డను నరికేదానికి ఇంకా కండ్లు మూసుకొని అబ్రహాము కత్తెత్తి ఎత్తినప్పుడు దేవుడు అబ్రహాముతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. பாருங்கள், அந்த குமாரனை தன்னுடைய கைகளையும் கால்களையும் கட்டி இப்பொழுது எல்லாமே தனக்காக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து இப்பொழுது கரத்தை நீட்டி கத்தி நோக்கி இந்த பலி கொடுக்க வேண்டும் என்ற நேரத்திலே கர்த்தருடைய சத்தம் கேட்கிறது. అబ్రహామా నీ కత్తిని నీ యొక్క బిడ్డ మీద వేయొద్దు, దించు అనేటువంటి శబ్దము వినపడే. అబ్రహామే పిల్లయ్య మేలే కత్తి పోడాదే என்ற சத்தம் கேட்டது. ఆ యొక్క వార్త విన్న వెంటనే నేల మీద ఒకవేళ కృషించి కృంగి నేల మోకరించి ఆ యొక్క ముఖకుప్పురమా విழுந்து ఆ యొక్క బోర్ల పడి అబ్రహాము ఏడ్చి దేవుని సన్నిధానములో ఏడ్చి ఉండవచ్చు. பாருங்கள், அந்த வார்த்தை கேட்ட உடனே ஆபிரகாம் உடைந்து போய் அவர் மனம் கசந்து அழுது முகப்புற விழுந்து தேவனை நோக்கி அவன் கண்ணீர் விட்டு அழுதிருக்கலாம். ఆ యొక్క స్థలములో దేవుడు అబ్రహాము ఇంతకు ముందు తన యొక్క కుమారుని దగ్గర ఏమి ఒప్పుకోలు చేసి ఉండెను? அந்த சந்தர்ப்பத்திலே தேவனுக்கு அவர் எப்படிப்பட்டவர் அறிக்கை செய்திருந்தாரோ, యెహోవా చూచుకొనును అనేటువంటి ఒక ఒప్పుకోలు చేసి ఉండే కదా. கர்த்தர் பார்த்துக்கொள்வார் என்று அறிக்கை பண்ணினார் அல்லவா? అక్కడ కళ్ళెత్తి తేరి చూడగా இங்கே கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும்போது ఒక పొట్టేలు చిక్కుకొని ఉన్నది. அந்த முற்செடியிலே ஒரு ஆட்டுக்குட்டியானது அங்கே சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருந்தது. చిక్కుకున్నటువంటి ఒక పొట్టేలుని తీసుకొని వచ్చి అబ్రహాము చూసే அந்த ఆడை கொண்டு வந்து அங்கே அவர்கள் வைத்தார். ఆ యొక్క బలిని సమర్పించి அந்த బలిயை ஒப்பு கொடுத்து దేవుని యొక్క సన్నిధానములో సంతోషముతో వాడు తిరిగి వచ్చిరి. தேவ சமூகத்திலிருந்து அவர் சந்தோஷமாய் திரும்பி పోవునప్పుడు ఆయన வந்தார். యొక్క ప్రయాణము దుఃఖకరముగా ఉన్నను, వచ్చేటప్పుడు పట్ట జాలనంత సంతోషముతో అబ్రహాము తిరిగి వచ్చే. அவர்கள் போகும்போது துக்கமாய் போனார்கள், வரும்பொழுது சந்தோஷமாய் திரும்பி కొండ வந்தார்கள். మీద తనకు కావాల్సినటువంటి బలిని దేవుడు అనుగ్రహించి అని చెప్పి அந்த மலையின் மீது தேவன் எனக்கு பலியை கொடுத்தார் என்று ఆ சொல்லி స్థలమునకు యెహోవా ఈరే అనేటువంటి పేరు పెట్టే. அந்த இடத்திற்கு யெகோவா ஈரே என்று பெயர் வைத்தார். ఆదికాండం 22వ అధ్యాయం 14వ వాక్యాన్ని చదవండి.
ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் படியுங்கள். ఆ స్థలಕ್ಕೆ యెహోవా ఈరే ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. యెహోవా ఈరే, ఆ కొండ మీద దేవుడు అన్నిటిని అనుగ్రహించే కాబట్టి ఆ స్థలమునకు యెహోవా ఈరే అనేటువంటి పేరు పెట్టే. మనకు దేవుడు ఏదైనా అవసరతము మనకు ఉంటే, பாருங்கள், நம்முடைய எதிரான தேவை இருக்கும் என்று మనకి சொன்னால் ఏ సమస్య ఉన్ననో, நமக்கு எந்த ఏ பிரச்சனை అవసరత இருந்தாலும் అయిననో, எந்த தேவை ఏదైనా இருந்தாலும் సరే మన భారాన్ని దేవుని పైన పెట్టాలి. எந்த பாரமாகிலும் சரி கர்த்தர் மீது வைப்போமாக. మనమే దాన్ని మోసుకొని మనమే దానికి పరిహారము మనం కనుగొనలేము. நமக்கே நாமே அந்த பரிகாரத்தை தேட முடியாது. భారమును పెట్టి యెహోవా చూచుకొనును అనేటువంటి ఒప్పుకోలు మనం చేయాలి. கர்த்தரே பார்த்துக்கொள்வார் என்று நாம் அறிக்கை பண்ண வேண்டும். మనం వేడుకునే దానికి ముందు మన ప్రతి అవసరత మనకి దేవునికి తెలుసు. நாம் வேண்டுதலுக்கு முன்பாகவே நம்முடைய எல்லா தேவைகள் మన కొరకు, మన தெரியும். కుటుంబం కొరకు, మన పిల్లల కొరకు, వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తు కొరకు, మన ఆత్మీయ జీవితం కొరకు, ఈ లౌకిక జీవితం కొరకు ప్రతి ఒక్క కార్యము దేవునికి తెలుసు. பாருங்கள், நமக்காக நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக அவைக்குரிய ஜீவித்திற்கும் அந்த பவிக்குரிய ஜீவித்திற்கும் எல்லா தேவைகளும் தேவனுக்கு நன்றாக ఆయన தெரியும். ఆరంభించదాన్ని ముగించేదానికి దేవుడు వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నమ్మకస్తుడై ఉన్నాడు. அதை தொடக்கின தேவன் முடிக்கிறதுக்கு அவர் ஏற்ற தேவனாய் இருக்கிறார். విశ్వాసములో కృంగిపోయి అల్లోల కల్లోలమైనటువంటి నిన్ను చూసి నీ యొక్క దేవుడు ఏమంటూ ఉన్నాడంటే, விசுவாசத்திலே விதமாக விழுந்து போய் கிடக்கிற உன்னை பார்த்து கர்த்தர் என்ன అయ్యో నా சொல்லுகிறார்? జీవితంలో ఏది సఫలము కాలేదే, నేను ఒక ఓడిపోయినటువంటి జీవితము, వాడిపోయిన జీవితం అని నువ్వు తలంచి కృషించిపోయినటువంటి నిన్ను చూసి నీ దేవుడు అనేటువంటి వార్త. என்னுடைய ஜீவிதத்தில் சந்தோஷப்படாதபடிக்கு என் ஜீவன் இப்படி கெட்டு போய் இருக்கிறது என்று கலங்கி கொண்டிருக்கிற உன்னை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிற నువ్వు வார்த்தை, కలవరపడవద్దు. நீ ఈ கலங்க లోకమంతైనను రానైనటువంటి లోకమంతైనను నీ కొరకు అన్నీ నేను చేసి ముగించదనని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నారు. இந்த உலகத்திலும் சரி வரப்போகிற உலகத்திலும் சரி உனக்கு எல்லாவற்றையும் சகலத்தையும் செய்து ఈ முடித்திருக்கிறேன் లోకములో என்று ఉన్నాను, கர்த்தர் నేను నీతో சொல்லுகிறார். ఉంటాను, ఈ లోకం వదిలిపోయినా నేను నీతో ఉంటానని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. இந்த உலகத்திலும் நான் இருப்பேன், உலகத்தை விட்டு போன பொழுது கூட நான் கூட இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். చెప్పిన దేవుడు నమ్మకస్తుడు. சொன்னதன தேவன் உண்மை உள்ளவர். ఫిలిప్పీయులు 1వ అధ్యాయము 6వ వాక్యాన్ని చదవండి. ఫిలిపియన్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ 6th వర్స్. பிலிப்பியர் 1ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம் படிப்போமாக. ಈ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ఈ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾತನು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವ ದಿನದವರೆಗೂ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರುವನೆಂದು ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಉಂಟು. ఈ సత్క్రియ ఆరంభించిన వారు యేసుక్రీస్తు దినము వరకు, ఈ సత్క్రియను ఆరంభించిన వారు యేసుక్రీస్తు దినము వరకు దాన్ని కొనసాగించునని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. ఈ మంచి కార్యాన్ని మనలో ప్రారంభించి దాన్ని నడిపించి ఆయన రాకడ దినము వరకు దానిని పూర్తి చేయనన్నటువంటి భరోసా మనకు ఉండాలి అని పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు. உங்களில் நற்கிரியை தொடங்கியவர் அதை இயேசு கிறிஸ்துவினால் பரியந்தம் முடிவு நடத்தி வருவார் என்று ఈ లోకములో మనం ఉన్నను, మనకి ఏ సమయంలో ఏది కావాలి అని ఎరిగిన దేవుడు అన్ని మనకు మారుగా వచ్చిన తగిన సమయంలో ఆయన యొక్క క్రియని ఆయన సంపూర్తి చేసే దేవుడు. இந்த பூமியில் நாம் வசித்து வந்தாலும் நமக்கு எந்த நேரத்தில் என்ன வேண்டும் என்று தேவன் அறிந்தவராக ஏற்ற நேரத்தில் சரியாக கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். రానైనటువంటి దినాల్లో కూడా దేవుడు మన కొరకు ఇది వరకు నడిపించిన దేవుడు ఇక రానైనటువంటి దినాల్లో కూడా మన కార్యాలన్నీ కూడా ఆయన సఫలము చేయనని విశ్వాసం యొక్క ఒప్పుకోలు మనం చేస్తాము కాక. இதுவரைக்கும் நம்மை நடத்தி வந்த தேவனானவர் வருகிற நாட்களிலும் வருகிற காலங்களிலும் கர்த்தர் நம்மை நடத்துவார் என்ற விசுவாசத்தோடு இருப்போமாக. అప్పులు కొండవలే పెరిగి ఉండవచ్చు, நம்முடைய கடன்கள் மலை போல சென்றிருக்கலாம், కష్టాలు నీ యొక్క కష్టాలు సహించలేక ఉండవచ్చు, நம்முடைய கஷ்டங்கள் சகிக்க முடியாமல் போயிருக்கலாம், అవసరతలు అధికముగా ఉండవచ్చు, தேவைகள் அதிகமாக నీ இருக்கலாம், యొక్క చింతలు అధికముగా పిల్లల గురించి గాని ఇక కుటుంబముల గురించి గాని ఆరోగ్యముల గురించి గాని భవిష్యత్తుల గురించి గాని అనేక చింతలు, అనేక భారాలు, అనేక పోరాటాలు నీకు ఉండవచ్చు. உன்னுடைய பிள்ளைகளை குறித்தும் உன்னுடைய குடும்பத்தை குறித்தும் அநேக விதமான சிந்தைகள் போராட்டங்கள் உனக்கு இருக்கலாம். అయితే నువ్వు ఏం ఒప్పుకోలు చేయాలి? என்ன அறிக்கை నా பண்ண దేవుడు வேண்டும்? నా కొరకు నా కార్యమును సఫలము చేయునని నేను ఒప్పుకోలు చేయాలి. தேவன் எனக்காக யாவையும் செய்து నా முடிப்பார் దేవుడు என்று அறிக்கை பண்ண வேண்டும். సమస్తమును ఆయన చూచుకొనునని మనం విశ్వాసంతో ఒప్పుకోలు చేయాలి. தேவன் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக்கொள்வார் என்ற விசுவாசத்தோடு அறிக்கை பண்ணுவோமாக. విధముగా చేసినట్లయితే நாம் அப்படி செய்வோம் என்று నిశ్చయముగా మన சொன்னால் కొరకు మన యొక్క దేవుడు సమస్తముని తగిన సమయములో సఫలము చేసేదానికి ఆయన நிச்சயமாக அவர் ஏற்ற காலத்தில் அவர் எல்லாவற்றையும் செய்வதற்கு ஏற்ற தேவனாய் இருக்கிறார். ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు, அவர் நம்பத்தக்க தேவனாய் இருக்கிறார். ఎంతైనా నమ్మదగిన அவர் எவ்வளவு நம்பத்தக்க தேவனாய் இருக்கிறார். அவர் శాశ్వతంగా கிருபை நிரந்தரமாக இருக்கிறதா இருக்கிறது. సమర్పించదు. நம்ம எல்லாரும் ஒப்புக்கொடுப்போமாக. మన యొక్క దేవుడు మన జీవితంలో ఆయన ఆరంభించినటువంటి యొక్క కార్యాన్ని ముగించేదానికి ఆయన సమర్థుడని మన జీవితాన్ని ఆయనకు సమర్పించదు. நம்முடைய ஜீவிதத்திற்கு தொடங்கின தேவன் அவர் ஜீவித்தின் முடிவுடன் நடத்தி செல்வார் என்று ஒப்புக்கொடுப்போமாக.